to welcome you all today to our annual prize distribution ceremony organized by Bodhi Bhavan's Collegiate School. Today, we come together not just to celebrate achievements, but to celebrate effort, perseverance, and of course, growth. This felicitation event is just not to reward students who have outdone themselves, but to give hope to the rest that you can do it too. I'm speaking to those who are yet to appear in their finals. Our school was established with an ambition to nurture and provide the students with a total growth of mind, spiritual, moral, and intellectual. As the name of our school makes it evident that it strives to embed into her students the principles of Shila, moral conduct, Samadhi, concentration, and Pragya, wisdom. At a time when the world is navigating significant changes, both bad and good, right now I'm speaking of, in every sphere of human life, it is very, very important to guide the impressionable minds into the right and lasting path. True education is only achieved through the assimilation of spiritual, moral, and intellectual growth. And growth means wisdom. Wisdom does not mean excelling in grades, mastering set syllabus through coaching centers and YouTube teachers and getting high marks. In the battle of life, forbearance, treating schools as temples, respecting elders, accepting peers, and not giving up hope in failures are very, very important. Marks are important, but what is more important is cultivating these qualities that are decaying and perhaps vanishing in today's world. As we distribute these prizes, let us also remind ourselves that education is never a race, but a lifelong adventure. Each of you is growing in your own way and at your own pace, and that is worth celebrating. Thank you. This evening, in our annual program, we are celebrating long years of journey of Indian cinema. 112th year, in fact. Our second part is dedicated to artists who have adorned Indian cinema in these historical years. We are extremely happy to announce that we have eminent guests today to glamorize this evening. Sri Debashish Kumar, Sri Kunal Ghosh, Srimati Alokananda Roy, and Srimati Paromita Chatterjee. I would request our director, Sri Shankar Dotto, to call them on stage for the lighting of the lamp, to give the celebration an auspicious start. Volunteers, could you please escort? Volunteers, please escort our dignitaries. Volunteers, I would request you all to escort our dignitaries. You are not to leave your place, you are to be. As the school song will be played with the lighting of the lamp, I would request all students, ex-present and volunteers to stand.
Srimati Paramita Chatterjee. And has Debashish Kumar come? Is Debashish? He hasn't come. Okay, so welcome you all. Sir, would you help them in lighting of the lamp? We can never begin without an auspicious start. Lighting of the lamp, sir. Life may be long, life may be short. At every step, it has to be fought. Life may be long, life may be short. At every step, it has to be fought. Life may be a challenge, life may be many, but we must enjoy our ride in the ferry. Life may be a challenge, life may be many, but we must enjoy our ride in the ferry. With confidence on left and honesty on the right, the craft has steps. We are ready to fight. With confidence on the left, honesty on the right. We are extremely happy to enlighten our stage with such dignitaries. Sri Kunal Ghosh, we are happy to have with us this evening, and as you all know, he's known for his work as a journalist, media strategist, and a former Rajya Sabha MP. He has been working for the welfare of the state for long and is a dedicated worker. Bodhi Bhavans takes the pride of stating that he is the convener and a great moral guide to our school. Let us give him a warm welcome. We have come across words like grace, elegance, modesty, and a divine smile. If we would like to personify these abstract nouns, the only face that flashes before our eyes is none other than Srimati Alokananda Rao. She is an internationally acclaimed exponent of Indian classical dance, a social reformer known for her work in Bengali cinema and theatre. She's a reformer of souls too, a rare quality, a difficult ambition that demands selfless dedication and great hard work. Her Valmiki Pratibha is a landmark that bears evidence of this enormous quality in her. And this drama features the inmates of correctional homes. Can we ever think of such work, ever doing such work? No. We are extremely grateful to her for being with us this evening. Because I know you. Srimati, okay. Big round of applause. Volunteer, you keep it with you and she can give it to her when she goes. You, Srimati Paramita Chatterjee. We have Srimati Aupala Dotto with us today. She is getting the award for the best principal in Kolkata. And may I try it again? This is for the information of the all.
Srimati Apula Dotto is, oh my God. I'm meeting her after a long time. She's my sister-in-law. As we see here, we haven't seen each other for years. Lovely big round of applause from the audience. And special applause for this reunion after a long time. Because we started with the Principal Award, we have the Best Principal Award category. Our awards have been co-sponsored by Mupur, a boutique of class and difference. It is indeed a boutique of with special skills and special designs. We will be now celebrating our actual main item, celebrating our students. So for this part, I would like to hand over the mic to my young colleague, Srimati Ayushmita Chandra, to carry on with the next category. Good evening, everyone. I'm honored to call out the names of stars that shine brightly in the sky of Bodhi Bhavan's Collegiate School. I would request our honorable guest, Mr. Kunal Ghosh, a distinguished luminary in their field, to kindly give away the prizes to our exceptional students. For CBSE 2024 Class 12, first, Minal Bajaj of Salt Lake Branch. Do we have Minal Bajaj of Salt Lake Branch? Minal Bajaj of Salt Lake Branch with an impressive 95.6% in science. Minal is currently pursuing maths and computing from IIT Roorkee. Do we have Minal Bajaj? Second, Kanishka Himmat Ramka of Salt Lake Branch with an equally impressive 95.6% in science. Currently, Kanishka will be starting the second year of MBBS at Institute of Postgraduate Medical Education and Research, SSKM Hospital. Kanishka Himmat Ramka. He scored 95.6% in science. Next we have Ohona Das. Ohona Das, if you are here, please come up on stage. Ohona Das of Salt Lake Branch with 94% in humanities. Ahana is currently pursuing psychology honors, second year in Ashutosh College, Calcutta University. Ohona Das. Congratulations, Ohona. Riddhima Doshi of Deshopriyo Park Branch. She scored 93% in science. Presently, Riddhima is pursuing BE in Computer Science from MIT Manipal. Next, Khushi Agarwal of Salt Lake Branch. Khushi Agarwal of Salt Lake Branch with 92.8% in science. Khushi is currently pursuing medical.
Congratulations, Khushi Agarwal. Khushi, please. Thank you, ma'am. Thank you so much. Mrs. Paramita Chatterjee to kindly give away the prizes. Do we have Sri Porna De of Deshopriyo Park? Sri Porna De of Deshopriyo Park branch with 92.8% in science. She is currently preparing for medical entrance exam NEET. Sri Porna De. Shivang Sirma. কল করে বলুন জুতো দেয়নি, শু দেয়নি। একটু কল করে বলুন দিয়ে যেতে। Audience, I would like to request, please give a big round of applause. Okay, next we have Anushka Ghoshal of Deshopriyo Park branch with 93% in science. Anushka Ghoshal, her father is going to take the prize on behalf of her. She is currently opting for Bachelor's of Ayurvedic Medicine and Surgery from Guru Goraknath Institute of Medical Sciences. Please give a huge round of applause for Anushka Ghoshal of Deshopriyo Park branch with 93% in science. Now I would like to request Apola Dotto, please come up on stage. So for the final segment of our awardees, Rohit Sana of Salt Lake branch with 92% in science. He is currently preparing for JEE 2026. Thank you. Rupkotha Roy. Do we have Rupkotha Roy of Deshopriyo Park branch? She scored 91.8% in humanities. She is currently in Jadavpur University studying sociology honors. Congratulations, Rupkotha. Okay, so we have Debashish Kumar. Sir, could you please come up on stage? We are truly obliged. Please have a huge round of applause for Debashish Kumar, sir.
I would like to hand over the microphone to respected Reshma ma'am. As we are celebrating 112th year of Indian cinema, we have decided to confer Lifetime Achievement Awards to two great artists from the Bengali film industry, Srimati Madhavi Mukhopadhyay and late Uttam Kumar. Give round of applause. আমরা যে মানপত্রটি দিচ্ছি সেটা আপনাদেরও পড়ে শোনাচ্ছি। এই আসলে এই আনন্দের মুহূর্তটাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া উচিত। আপনারা তিনজনে মিলে এই অ্যাওয়ার্ড, চারজনে সবাই আছে, এসে এই অ্যাওয়ার্ডটি ওনার হাতে দেবেন। মিনওয়াইল ওনার সম্পর্কে তো আমরা জানি সবাই, তবু আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি। হে বরেণ্য, সিনেমা জগতে আপনার অবদান চিরস্মরণীয়। আপনার কর্মনিষ্ঠা আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা। সুসজ্জিত অভিজাত বাড়ির অন্দরমহল, শুভেচ্ছা। এই দিক থেকে একটা কথা নয়, participants, absolute silence. Listen to what I'm saying, you must also know. সুসজ্জিত অভিজাত বাড়ির অন্দরমহল, শুভেচ্ছা এক নারী, এমব্রয়ডারি করছেন স্বামীর নামের আদ্যক্ষর, সঙ্গী একাকিত্ব। কখনো একটি বই হাতে, কখনো পিয়ানোতে টুংটাং নোটস, আবার কখনো জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে বাইনোকুলার চোখে দেখেন বাইরের রাস্তাঘাট, বাদর খেলা দেখাতে আসা লোকটাকে, কিংবা ছাতা দুলিয়ে মিষ্টির হাঁড়ি হাতে মানুষটাকে। এক খড়খড়ি থেকে আর এক খড়খড়ি, চেনা লাগছে তো? হ্যাঁ, ইনি চারুলতা, আমাদের চারুলতা। আর সেই চারুলতাকে যিনি পৃথিবীর সমস্ত মানুষজনের মনে একটি জীবন্ত চরিত্রের রূপদান করেছেন, তিনি আর কেউ নন, বাংলা সিনেমার অতি অতি জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়। আজ বাংলা সিনেমা নিজস্ব আঙ্গিকে আর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। আর বাংলা সিনেমার কথা বললেই যে সব নক্ষত্রের নাম জ্বলজ্বল করে ওঠে, শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায় তাদের মধ্যে অন্যতমা। দিবারাত্রির কাব্য চলচ্চিত্রের জন্য জাতীয় পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সম্মানে ভূষিত হন তিনি। ঋত্বিক ঘটকের সুবর্ণরেখা, মৃণাল সেনের 22শে শ্রাবণ, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত মহানগর, চারুলতা ও কাপুরুষ মহাপুরুষের মতো ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তপন সিনহা, তরুণ মজুমদার, ঋতুপর্ণ ঘোষ পর্যন্ত সকল বিখ্যাত পরিচালকদের সাথে কাজ করেছেন আর দর্শকদের উপহার দিয়ে গেছেন একের পর এক অনবদ্য চরিত্রের। অন্যদিকে বাংলা নাটকের জগতেও অহিন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মতো বরেণ্য বা নাট্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ধন্য হয়নি। তার ঝুলি অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের ও প্রাপ্তির মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ। তাই বোধি ভবন কলেজিয়েট স্কুলের তরফ থেকে আমরা স্থির করেছি 2025 সালের আজীবন সম্মাননা স্মারক লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়ে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করব এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে। এই ক্ষুদ্র প্রদান তিনি গ্রহণ করলে আমরা ধন্য হব। সবাই মিলে একটু যদি আমরা এই মুহূর্তটাকে স্মরণীয় করে দিই, ওনার হাতে তুলে এই ভলেন্টিয়ার একটু ওনাকে সাহায্য করো সামনে আসার জন্য, ভলেন্টিয়াররা।
এই মুহূর্তটা। ওনাদের কাছে কত কিছু শেখার আছে, জানার আছে। যারা অভিনয় জগতে যেতে চাও, বারে বার ওনার ছবি দেখবে আর কত কিছু শিখবে। এটা নিয়ে we would like to felicitate Sri Devashish Kumar. We are so obliged and thankful he has made time to come from his busy schedule and be with us. He's always been with our school, and we would like to felicitate him with our little token of gratitude. We are also, I think, we are having Srimati Rupkatha Sarkar, La Martiniere, Principal La Martiniere School. We would like you to come on stage and please receive your Best Principal Award from our school. Rupkatha Sarkar. Volunteer, please escort her to the stage. Big round of applause from the audience, and Gorima, Srimati Rupkatha Sarkar. Principal La Martiniere School for Girls, Rupkatha Sarkar.
আমি আগেই বলেছি শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং আমাদের অতি অতি প্রিয় উত্তম কুমারকেও আমরা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি। অবশ্যই তিনি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আমরা ধন্য যে তার পুত্রবধূ শ্রীমতী মহুয়া চ্যাটার্জি তিনি গ্রহণ করবেন। উত্তম কুমারকে কি বলবো, তাও হে বরেণ্য, আমরা বোধি ভবন কলেজিয়েট স্কুল SSKM এর ফাউন্ডেশনের সমস্ত কর্মকর্তা ও সদস্যদের পক্ষে এই মহানায়ককে গভীর শ্রদ্ধা বিনম্র চিত্রে স্মরণ করছি। উত্তম কুমার একটি আবেগের নাম, 16 থেকে 70 একটি স্বপ্নের রাজকুমারের নাম। উত্তম কুমার একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। রোমান্টিক নায়ক হিসেবে যেমন সেই ধারার বাইরেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। চলন ও পরিশীলনকে তিনি এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন আজও যা মাথা উঁচু করে দেখতে হয়। সপ্তপদী হারানো সুর, চাওয়া পাওয়া, সাগরিকার মতো রোমান্টিক চরিত্র। অন্যদিকে তিনিই করেছেন সন্ন্যাসী রাজা, অগ্নিশ্বরের মতো গম্ভীর চরিত্র। ভ্রান্তিবিলাস মৌচাক চলচ্চিত্রের মতো প্রদর্শনে প্রহসনপূর্ণ চরিত্র যেন তাকেই মানায়। আবার খলনায়কের ভূমিকায়ও তিনি দুর্দান্ত স্বাক্ষর রাখেন। বাঘবন্দি খেলা ও কলঙ্কিনী কঙ্কাবতীতে তা আমরা প্রমাণ পেয়েছি। সত্যজিৎ রায়ের মতো বোদ্ধা পরিচালক অনুভব করেছিলেন যে নায়ক বলতে আমরা যা বুঝি বাংলা চলচ্চিত্রে একজনই আছেন, বাঙালি হৃদয়। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত সিনেমা নায়ক যতবার দেখা যায় ততবারই যেন নতুন আঙ্গিকে ধরা দেন এই দৃপ্ত অভিনেতা। এমনই তার বিস্তার। আজও তিনি প্রতিটি বাঙালির মনে মনে হয়, আমি এখনকার ইয়াং জেনারেশন বলতে পারবো না, তবু আমার মনে হয় ওরা মনে মনে জানে অতি কাছের মানুষ এবং মনের মানুষ। বোধি ভবন কলেজিয়েট স্কুল তাই তারই পুত্রবধূ শ্রীমতী মহুয়া চ্যাটার্জির হাতে এই প্রদানটি দিতে পারি, ধন্যবাদ করছি। আনন্দ যত ভাগ করা যায় তৃপ্তিও দ্বিগুণ হয়, তাই সবাই মিলে দিচ্ছেন, আমরাও বলছি, আপনারাও দেখছেন। এই ক্ষণটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাক। উত্তম কুমার আমাদের মধ্যে নেই, তিনি প্রতিটি মানুষের মনে এমন বিস্তার করে গেছেন যে কোনো দিনও পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না, মনে হয় কোনো দিনও সেটা পূর্ণ হবে না। এই জায়গাটা সত্যি আহ্লাদিত এই মুহূর্তটার জন্য। তার পুত্রবধূ গ্রহণ করছেন বলে thank you all immensely for being with us. We now move on to our second segment of the celebration, our annual function. We need to arrange the stage while you enjoy the clippings on video screen displaying our school's academic and extra-academic spirit. Awardees for being the best principal. She's the principal of Lakshmipad Singhania Academy. But since she's not with us, we would like to give away her prize. And to take this prize, I would request I believe she was Apala Datta's student also in one high school. So she, being the teacher of Jaya Mishra, would take the pride of taking the prize on her. Are you? Should I give it to you? Yes. Okay. Okay. Apala Datta would be taking the prize for her
student who's also the best principal, and she's also the best principal. How lovely, what a great moment. Student and teacher sharing the same award. Yes, yes, yes. আচ্ছা, আমরা সাংঘাতিক একটা খবর পেলাম। শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়, তিনি তোমরা জানো কিনা জানি না, বাচ্চারা যারা আছো, যে তিনি অনেক অভিনয় উত্তম কুমারের সাথে করেছেন এবং আমরা সেটা খুব এনজয় করেছি, খুব খুব। তা উনি ওনার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলবেন, তোমরা মন দিয়ে শুনো। বলে দিয়েছি আমি। Jaya Mishra's award is being taken by her teacher and now sharing the same platform. Apurva Datta is taking on her behalf. Yes, Lakshmi Kant Singh. Hello. একটা চেয়ার এখানে প্লিজ, একটা চেয়ার। না, দু কথা শোনার জন্য তো আমরা উদ্গ্রীব হয়ে আছি, আপনি দু কথা বলুন। উত্তম কুমার অভিনেতা হিসেবে কতখানি বড় ছিলেন সেটা আপনারা সকলেই জানেন, আমরাও জানি। কিন্তু উনি মানুষ হিসেবে কোন জায়গায় ছিলেন সেইটুকু শুধু বলতে চাই। একটা ছোট্ট ঘটনা, এক মেকআপ ম্যান যখন উনি শুটিং করতে এসেছেন, তখন সেই মেকআপ ম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর কি হয়েছে রে, মুখটা এরকম কেন? বললো, না দাদা কিছু হয়নি। বললো, না নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, কি হয়েছে আমাকে বল। তখন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললো, দেখ চুপ করে থাকিস না, আমরা যে অভিনয় করি সেই অভিনয়গুলো এটাই যে আমরা ওই সময় ওই জায়গাটায় পৌঁছে যাই, যে কষ্ট, যে দুঃখ, যে আনন্দ, এই সমস্ত জায়গায় পৌঁছে যাই, তবেই তো আমাদের মুখে এক্সপ্রেশনটা আসে। তো তোর কি হয়েছে, তোর মুখ দেখে বুঝতে পারছি কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তখন বললো যে দাদা আমার মেয়ের বিয়ে, সব ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু পরের যে টাকাটা সেই টাকাটা আমি জোগাড় করতে পারিনি। তো বললো, সব যখন জোগাড় করেছিস ওটাও তোর হয়ে যাবে, ভাবিস না, মেকআপ কর। বললো, না দাদা অনেক জায়গায় গেছি, অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওই টাকাটা কিছুতেই পাচ্ছি না। তখন বললো, কত টাকা? অনেক বেশি টাকা, কোটি কোটি টাকা? বললো, না না কোটি কোটি না, 5,000 টাকা। বললো, 5,000 টাকা? ওটা তোর জোগাড় হয়ে যাবে, মেকআপ কর। তারপরে মেকআপ টেকআপ করে গেল। কবে তোর বিয়ে রে? 2 মাস বাকি আছে এখনো। বললো, 2 মাস বাকি আছে, তোর এসে যাবে টাকা, ভাবিস না। এবার 2 মাস পরে যেদিন বিয়ের দিন সকালবেলা প্রোডাকশনের লোককে নিয়ে তার বাড়িতে গেছে, বাড়িটা একটা বস্তি, সেইখানে উত্তম কুমার গিয়ে ওই 5,000 টাকাটা দিয়ে এসেছিলেন। এটাই উত্তম কুমার। আমি খুব ছোট্টবেলা থেকে অভিনয় করছি, স্টেজে এবং ফিল্মে। অনেক বড় বড় আর্টিস্ট আমি দেখেছি, তাদের কাছ থেকেই আমার শিক্ষা। কিন্তু একটা মানুষ শেষ শিক্ষা দিয়ে গেলেন, তার নাম হচ্ছে উত্তম কুমার। শিল্পী সংসদ বলে একটা সংসদ করেছেন, যে সংসদটা আজও আছে, আজও বেঁচে আছে। সেখানে শিল্পীদের জন্য সাহায্য করা হয়, টেকনিশিয়ানসদের জন্য সাহায্য করা হয়। এখন কিন্তু উত্তম কুমার নেই, শুধু নামটা আছে, তার কর্মটা আছে। সেই জন্য আমরা তো যতবার পারি উত্তম কুমারকে আমরা প্রণাম করি। এই কারণের জন্য এই কথাটা বললাম, আপনারা তো জানেন না, আজকে অন্তত ওকে জানুন। এই মানুষটি আমাদের কাছে খুব শ্রদ্ধার মানুষ, উত্তম কুমার, শিল্পী হিসেবেও মানুষ হিসেবে। আমি এবার যদি একটু শ্রীমতী মহুয়া চট্টোপাধ্যায় একটু বলেন উত্তম কুমার সম্পর্কে। গুড ইভিনিং অ্যান্ড শুভ সন্ধ্যা। বোধি ভবন কলেজিয়েট স্কুলে এই অনুষ্ঠানে এসে
আমি নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি। প্রথমত আমি ধন্যবাদ, আমার প্রণাম জানাই দেবাদাকে, কারণ আমি সত্যি কথা, আমার বৌমা আজকে এখানে আসার কথা ছিল, দেবলিনার এখানে আসার কথা ছিল, ও একটা খুব কাজে আটকে গেছে বলেই আমাকে বলল যে তুমি একটু নিয়ে নাও, আমি যেতে পারছি না। তো ওর রিকোয়েস্ট আমি তো কখনোই ফেলতে পারি না, তাই এসছি। আমি দেবাদাকেও বলছি, আমি খুব দেবাদাকে ধন্যবাদ জানাবো যে আমি এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি বক্তৃতা দেবো না, তোমাদের আগে অনুষ্ঠান আছে, সবাই খুব অনুষ্ঠানের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছো দেখবে বলে। আমি খালি ওনার তরফ থেকে একটাই কথা বলতে চাই, উনি সবসময় একটা শিক্ষা দিতেন সবাইকে, বলতেন যে জীবনে যদি 3টে ডিকে মেনটেন না করতে পারো, অলওয়েজ ইউ মেনটেন 3 Ds. 3 Ds আর ডিসিপ্লিন, ডেডিকেশন অ্যান্ড ডিভোশন। এই 3টে ডি যদি তোমরা কেউ ফলো করতে পারো, কখনো পেছবে না, সবসময় জীবনে এগিয়ে যাবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Children, have you heard? Discipline, dedication and devotion. Actually so. You should remember this in your life. You have immense road to traverse right now. I would... Thank you, madam. শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। আজকে বোধি ভবন স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশন, বার্ষিক অনুষ্ঠানে যারা এসছেন তাদের সকলকে স্বাগত। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো স্কুল কর্তৃপক্ষকে যে তারা এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের, যদি আপনারা বোধি ভবনে একটা গ্রাফ দেখেন, দেখবেন এরমভাবে উঠছে। এই যে গ্রাফের ইন্ডিকেশন, এটাই স্কুলের হেলথকে ইন্ডিকেট করে। এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো যে তারা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তারা কলকাতার বিভিন্ন ভালো স্কুলের প্রিন্সিপালদের সম্মানিত করে তারা একটা এক্সাম্পল সেট করলেন যে আমি নয় আমরা, এই আমি থেকে আমরার উত্তরণ, এটাই কিন্তু একটা সংগঠনকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে চলে যায়। আজকে যে সমস্ত প্রিন্সিপালরা বিভিন্ন কলেজে সম্মানিত হলেন তাদের আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এবং আজকে এই বোধি ভবন যে দুজন মানুষকে এখানে, একজনকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট দেওয়া হয়েছে, জীবন প্রীতি সম্মান, তার নাম বাংলার নয় ভারতবর্ষের অন্যতম কিংবদন্তি অভিনেত্রী, যিনি সমানে মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন, আমাদের সকলের চারুলতা মাধবী মুখোপাধ্যায়, তাকে আমার প্রণাম। আর যাকে আমাদের আরেকজন, যার নাম মরণোত্তর সম্মান যাকে দেওয়া হয়েছে, আপনারা জানেন যে তার সেন্টিনারি শুরু হয়েছে, উত্তম কুমারের 100 বছরের দিকে আমরা এগোচ্ছি। এবং যে হলে তাকে এই সম্মানটা দেওয়া হলো, সেই হলটার নাম উত্তম মঞ্চ। তাই স্বাভাবিকভাবেই উত্তম কুমারের পরিবারের মানুষরা আছেন, তারা বলেছেন, মাধবীদি বলেছেন, আমার সেই নিয়ে খুব বলার কিছু নেই। তবে আমার যেটা মনে হয় যে একটা মানুষ 54 বছর বয়সে মারা গেছেন, তার শুরু করেছিলেন হয়তো 20-22 বছর গিয়ে আর একটু পরে। প্রথম দিকে অনেকগুলো ক্রমাগত ছবি ফ্লপ করেছে, তাহলে কটা দিন সময় পেয়েছিলেন তার মধ্যেই নিজেকে একটা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি একজন অভিনেতা নন, তিনি একটা প্রতিষ্ঠান। হি ইজ ইনস্টিটিউশন, নট এ অ্যাক্টর। শুধু তাই নয়, আমি গতকাল পরশুদিন বাংলার আরেকজন খুব বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলছিলাম। তা তিনি বলছিলেন বিভিন্ন, তার মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রের কথা এলে উত্তম কুমারের কথা আসবে না, এটা ততদিন পরে এসছে। অনেক রকম অভিজ্ঞতা আমরা শুনতাম। আমার শুধু মনে হয় যে একটা মানুষ তার নিজের চেষ্টায় কোথায় যেতে পারে, কোর্ট কমিশনের ক্যারানি থেকে মহানায়ক, এই জার্নিটা
আমার মনে হয় এই প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয়, যে যেটা মহুয়া বলল, যে ডেডিকেশন, ডিভোশন এবং ডিটারমিনেশন থাকলে মানুষ কোথায় পৌঁছাতে পারে, তার সব থেকে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে উত্তম কুমার। এবং আমার নিজের ধারণা, যতদিন বাংলায় চলচ্চিত্র থাকবে, সিনেমা থাকবে, ততদিন উত্তম কুমার বেঁচে থাকবে। উত্তম কুমারকে সরানো যাবে না। আপনারা জানেন যে নির্বাক থেকে সবার বিভিন্ন চলচ্চিত্র, বিভিন্ন বড় বড় অভিনেতা তারা বাংলা চলচ্চিত্রকে ঋদ্ধ করেছেন। সবাইকে একদিকে, উত্তম কুমারকে আরেক দিকে রাখতে হবে, এর কোনো উপায় নেই। কোনো একটা মানুষ নিজের কাঁধে একটা ইন্ডাস্ট্রিকে চালিয়ে নিয়ে চলে গেছে। শুধু অভিনেতা নন, মাধবীদি বললেন, শিল্পী সংসদ তৈরি করেছিলেন এবং এর বাইরে অজস্র মানুষকে সাহায্য করেছেন। তার কারণ তিনি এটা বুঝতে পারতেন যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছে, মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সেবা হয়। সেই যাকে বলে শিবজ্ঞানী জীব সেবা। আমি আরেকবার বোধি ভবনের সমস্ত স্কুলের কর্তৃপক্ষ, টিচিং স্টাফ, নন টিচিং স্টাফ, স্টুডেন্টদের ধন্যবাদ জানাবো। আপনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্কুলকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন, যেদিনকে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত প্রাউডলি বলতে পারবে যে উই আর দ্য স্টুডেন্ট ফ্রম বোধি ভবন। ধন্যবাদ। I'm humbled and honored to be present over here today amongst you all, especially our guest Srimati Mamati Madhavi Chakraborty, Arundhati, Amader Olokanandadi, and everybody who came over here. I'm really honored to be present in the same stage as they are, because I'm nobody. I'm just one of you, and I was just thinking that this Bodhi Bhavan has gone so far in front of me, because this school is in my ward. I've seen it grow, and I've seen lot of children who are from my ward studying over here, and they are progressing. That is all. That is everything that is needed for a person to grow. You to have great teachers, great organizers, and great human beings to teach you all. That's the best thing that you need, and you should have good people around you to make your life more, more useful for other people, not only for yourself, for other people. To be selfless, to do things for others. That I think is the most important thing. Madhavi di jeta bollen, Uttam Kumar, Devashish Kumar jeta bollen, Uttam Kumar to ekta industry, আমরা তো তাকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমরা যখন খুব ইয়াং ছিলাম, উনি আমাদের প্রথম ক্রাশ ছিলেন। সুতরাং ওনাকে ভোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। নেক্সট জেনারেশন কেন, তার পরের জেনারেশনে কখনো উত্তম কুমারকে ভুলতে পারবেন না। ইটস অ্যান অনার টু নো হিম। আর আমরা বলবো যে আমরা বাড়িতে যখন পুরনো সিনেমা চালাই, তখন দেখি যে ইয়াং জেনারেশনও কিন্তু সেটাতে কিন্তু মানে মজা পায়। অনেক ভালো ভালো সিনেমা তো পুরনো দিনে হয়ে গেছে, দে হ্যাভ অলসো দে আর অলসো শোয়িং ইন্টারেস্ট। সো সবাই খুব ভালো থাকুন। আমরা যাদেরকে এখানে সেলিব্রেট করলাম, করে আমরা সত্যিই নিজেরাই ধন্য হলাম। অ্যান্ড বেস্ট উইশেস টু অল অফ ইউ, যারা প্রাইজ পেলে, যারা নাও পেলে, প্রত্যেককেই আমাদের অনেক 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 বেস্ট উইশেস। তোমরা যেন আরও ভালো করতে পারো, এবং যারা এবার প্রাইজ পেলে না, নেক্সট টাইম তারা প্রাইজ পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাও। দ্যাটস অল উই টেল ইউ। বি অলওয়েজ মোটিভেটেড। খুব খুশি খুশি পড়াশুনো করো, এটা বার্ডেন হিসেবে নেবে না। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার মনে হতো পড়াশুনোটা যেন বার্ডেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারি এই সময়টাই কিন্তু সব থেকে ভালো ছিল, সব থেকে আনন্দ ছিল। তাই জন্য বলছি, এনজয় ইয়োর লাইফ, স্টাডি, বাট এনজয় ইয়োর লাইফ অ্যান্ড নো এভরিবডি, ইয়োর অ্যানসেস্টার্স, your history, everything you have to know. Thank you so much. All the best wishes for you.
অসংখ্য ধন্যবাদ বৌদিকে ভ্যালুয়েবল কিছু ওয়ার্ডস বলার জন্য। নেক্সট আমরা আমাদের কালচারাল প্রোগ্রামের জন্য এন্টার করছি।